विद्यार्थी मित्रों, गत लेक्चर में आपणे भागीदारीना मोटा दाखलाओ जोया कि जेमां आपणे जोयुं हतुं खास कि भागीदारोना मूडी खाता, नफा नुकसान फाळवणी खातुं, चालू खाता ए संदर्भे आपणे बे दाखला गण्या। एनुं होमवर्क पण आप्युं अने ए तमे लोकोए होमवर्क कर्युं। ओके, हवे आगळ वधीए छीए। आपणे जे आ चेप्टरमांथी आपणने खास जे टूंका दाखला पूछवामां आवे छे ए टूंका दाखला संदर्भे आपणे जोवुं छे। 3 मार्कनो दाखलो बोर्डनी एक्जाममां पूछाय छे। ए दाखलानी वात आजे आपणे शीखवी छे। तो पाठ्यपुस्तकनी अंदर आपणने टूंका दाखलाओ आपेला छे। पेज नंबर स्वाध्यायमां पेज नंबर 30 અને 31 ઉપર ટૂંકા દાખલાઓ આપેલા છે। એ દાખલામાંથી તમને 3 માર્કનો દાખલો એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવે છે। ઓકે, તો એવા દાખલાઓ આજે આપણે થોડાક જોઈએ અને ત્યારબાદ એનું આજે હોમવર્ક તમને આપીશ। બરાબર, પેજ નંબર 30। નામાના મૂળ તત્વો, ભાગીદારી વિષય પ્રવેશ, ધોરણ 12 કોમર્સ। ओके, चलो पेज नंबर 30 पहलो दाखलो। एक भागीदार पेढ़ीमांथी दर महीनाने अंते एक सरखी रकमनो उपाड़ करे छे। वर्षना अंते एनो कुल उपाड़ 12,000 रुपया होय અને ઉપાડ ઉપર 12% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું હોય તો વર્ષના અંતમાં ઉપાડ પર વ્યાજ ગણો। હવે મેં તમને ઉપાડના 2 ક્રમ લખાવ્યા હતા, જેમાં વાત કરી હતી દર માસની શરૂઆતમાં ઉપાડ કરે તો 78 માસનું વ્યાજ ગણાય અને દર માસને અંતે ઉપાડ કરે તો તેના ઉપર 66 માસનું વ્યાજ ગણાય। તો જો અહીંયા કેટલા કીધા છે, દર માસને અંતે અંતે कीधुं छे एटले आपणे केटला मास लेशुं, 66। बीजू तमने वार्षिक उपाड़ आप्यो छे 12,000, तो मासिक उपाड़ पहला लईए। मासिक उपाड़ बराबर 12,000 छेदमां 12 एटले महीने केटलो उपाड़ थयो, 1,000 नो। वार्षिक उपाड़ 12,000 छे पण एक साथे 12,000 उपाड़ता नथी। केवी रीते उपाड्या? तो के दर मासने अंते 1,000 रुपयानो उपाड़ करे छे। तो दर मासने अंते 1,000 एटले 12 वडे भागता 1,000 रुपया आवी गया। हवे उपाड़ उपर व्याज गणो। तो उपाड़ पर व्याज बराबर 1,000 गुण्या केटला टका छे, 12%। 12 छेदमां 100 अने गुण्या दर मासने अंते छे एटले केटला मास लेवाना, 66 एना छेदमां 12। बराबर, अगाऊ ज्यारे मैं तमने थियरी करावी त्यारबाद आ वात तमने करी थी दर मासने अंते होय, दर मासनी शरूआतमां होय तो केटला मास लेवाना ए तमने वात अगाऊ मैं करेली छे। ओके, तो केटलुं व्याज आवशे आनुं जोईए आपणे। आ 12 ने आ 12 केन्सल, आ 2 0 केन्सल, 660 रुपया उपाड़ पर व्याज। वेरी सिम्पल, बहु सहेलो दाखलो, खाली 3 मार्कमां तमने पूछाय तो आटली प्रक्रिया करवानी आवे छे। हाँ, आमां घणा विद्यार्थीओ एम कहे कि सूत्र, तो आमां कांई सूत्र खास मूकवानुं नथी, पण तमे सादा व्याजनुं सूत्र भण्या छो एवुं लखवुं होय तो लखी शकाय। I बराबर PRN छेदमां 100। आवुं तमे अगाऊ सादा व्याजनुं सूत्र नाना धोरणमां भणेला छो। PRN ना छेदमां 100। P एटले मुदल, R एटले व्याजनो दर अने N एटले नंबर ऑफ ईयर एटले के 66 मास। बराबर, तो ए सूत्र वापरवुं होय तो वापरी शकाय। ओके, जो एकनो एक दाखलो रिपीट न पण थाय पण आवा टूंका दाखला जे छे ए 7 થી 8 जातना दाखलाओ आमां तमारे जोवाना छे। एमांथी तमने बोर्डनी एक्जाममां 3 मार्कनो दाखलो पूछवामां आवे छे। आ गणी लेजो दाखलो बधा।
ઓકે, ચાલો પછીનો દાખલો જોઈએ. તો એમાં રકમ જો અમૃતા અને દિવ્યા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 છે. અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે. અંડરલાઇન કરો, કમિશન આપ્યા બાદના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો ₹96,876 હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળે? દાખલામાં વાત બદલાઈ ગઈ. આ દાખલો 4 સ્ટેપમાં દાખલો તૈયાર થાય. કેટલા સ્ટેપ? 4. સૌ પ્રથમ આપણે કમિશન ગણવાનું. કમિશન ગણતી વખતે ઓલું સૂત્ર મૂકવાનું, કમિશન ગણ્યા પહેલાંનો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 વત્તા કમિશનનો દર. એટલે પહેલાં કમિશન ગણવાનું, ત્યારબાદ કમિશન બાદનો નફો આવે, પછી અમૃતાના ભાગનો નફો આવે અને છેલ્લે અમૃતાને મળતી કુલ રકમ. તો અમૃતાને શું શું મળે? તો એક તો નફો મળે અને બીજું એનું કમિશન મળે. આ બે વસ્તુ અમૃતાને મળે છે. ઓકે, તો હવે આપણે દાખલો ગણીએ. બોર્ડમાં બરાબર ધ્યાન પહેલાં. સૌ પ્રથમ લખશું અમૃતાનું કમિશન બરાબર સૂત્ર છે, આપણે સૂત્ર મૂકવાનું, કમિશન ગણ્યા પહેલાંનો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 વત્તા કમિશનનો દર. મેં તમને સૂત્ર આ આપણે ગઈકાલે મોટા દાખલામાં પણ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જ્યારે દાખલામાં એમ લખેલું હોય કમિશન ગણ્યા પછીના નફા પર કમિશન આપવાનું છે, તો આવું જ્યારે લખીએ ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આમાં લખેલું છે એટલે આપણે સૂત્ર મૂક્યું, કમિશન ગણ્યા પહેલાંનો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 વત્તા કમિશનનો દર. તો નફો કેટલો આપ્યો છે આપણને? 96,876 ગુણ્યા કમિશનનો દર કેટલો છે? 8%. 8 છેદમાં 100 વત્તા 8. હવે જો અહીંયા લખ્યું છે કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર, પણ આપણી પાસે નફો જે છે એ કયો હોય? કમિશન ગણ્યા પહેલાંનો. હજી આપણે કમિશન ગણ્યું નથી એટલે આપણી પાસે જે રકમમાં નફો આપ્યો હોય એ પહેલાંનો હોય અને એણે કીધું છે બાદના નફા ઉપર, એટલે સૂત્ર મૂકવું પડે. પણ જો ખાલી એમ જ કીધું હોય કે ભાઈ અમૃતાને નફાના 5% કમિશન આપવાનું છે તો આ સૂત્ર મૂકવું પડે નહીં. તો સીધું જ જે નફો આપ્યો છે એના 5% કરી નાખવાના હોય. ઓકે, હવે જો 8 ઉડી ન જાય, આ ઉપર ગુણાકાર છે, નીચે સરવાળો છે, એ ધ્યાન રાખવાનું. 96,876 ગુણ્યા 8 છેદમાં 108. હવે કેલ્સીની મદદથી તમે જોઈ જુઓ કમિશન કેટલું આવે છે. તો આપણે કેલ્સીની મદદથી જોઈએ તો એમાં કમિશન કેટલું આવશે એ ચેક કરો. દરેક વિદ્યાર્થીઓ કેલ્સીની મદદથી ગણશે. ઓકે, ગણ્યું કેટલું આવે છે કમિશન? 71,76. આ કમિશન આવ્યું. બીજું સ્ટેપ આવશે કમિશન બાદનો નફો બરાબર નફો. આપણી પાસે પહેલાં કેટલો હતો? 96,876. એ કેવો નફો કહેવાય? કમિશન ગણ્યા પહેલાંનો નફો માઇનસ એમાંથી શું કરવાનું હવે? કમિશન. ચાલો બાદ કરીએ. 96,876 એમાંથી કમિશન બાદ કરી 71,76 તો કેટલા રહેશે? 0 0 8માંથી જાય તો 7, 16 જાય તો 9, 8 ના 8 89,700 કમિશન બાદનો નફો.
ત્રીજું સ્ટેપ આવશે, કોને નફો આપણે આપવાનો છે? તો કે અમૃતાને. એટલે અમૃતાના ભાગનો નફો રકમમાં જુઓ કે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ તમને કાંઈ રકમમાં આપ્યું હતું? તો કે ના, જે પ્રમાણ આપ્યું છે એ નફા નુકસાનનું નથી, એ તો મૂડીનું પ્રમાણ છે. તો દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ન આપ્યું હોય તો નફો નુકસાન કેવી રીતે વહેંચાય? સરખે હિસ્સે. એટલે આના એક સરખા બે ભાગ, બે ભાગીદાર છે. ત્રીજું સ્ટેપ આવશે, અમૃતાનો નફો બરાબર 89,700 એને 2 વડે ભાંગો. કેટલા આવે? 2 ચોકું 8, 2 ચોકું 8, એક વધ્યો 2 અઠ્ઠા 16, એક વધ્યો 2 પંચા 10, 44,850. હવે છેલ્લું સ્ટેપ, અમૃતાને મળતી કુલ રકમ બરાબર કેટલી આવશે? અમૃતાને મળતી કુલ રકમ બરાબર નફો વત્તા કમિશન બેયનો સરવાળો. એટલે કેટલા આવશે? 44,850 પ્લસ કમિશન હતું એનું 7,176 બરાબર કેટલા થશે? 6, 7 ને 5 12, વધી પડી 1 ને 1 2, 8 ને 2 10, વધી પડી 1, 7 ને 1 8, 44 ને 8 52,026 એને મળતી કુલ રકમ. તો 4 સ્ટેપ થઈ ગયા. ગણી લો દાખલો. હવે પહેલું કમિશન, પછી કમિશન બાદનો નફો, પછી અમૃતાનો નફો અને છેલ્લે અમૃતાને મળતી કુલ રકમ. 3 માર્કમાં 4 સ્ટેપ. ઓકે, ત્યાર પછી ત્રીજા દાખલા ઉપર આપણે જવું છે. એની રકમ છે વિસ્મય, અભિજીત અને કુનાલ 3:2:4ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. મેનેજરને કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે. એટલે તરત આપણા મગજમાં આવી જાય કે આ સૂત્ર હા સાહેબ આવાય મૂકવાનું કે રકમમાં લખ્યું છે કમિશન આપ્યા બાદ. પણ એક વાત નવી છે, જુઓ આગળ. અભિજીતના ભાગે 30,000 નફો આવે છે તો મેનેજરનું કમિશન ગણો. હવે રકમમાં તમને પેઢીનો કુલ નફો નથી આપ્યો, કોઈ એક ભાગીદારો નફો આપ્યો છે. જો અહીંયા નફો કોનો તમને આપ્યો છે? અભિજીત ભાગીદારનો. જ્યારે આગળના દાખલામાં રકમ જુઓ એમાં નફો તમને કોનો આપ્યો હતો? કુલ નફો આપ્યો હતો. તો જ્યારે કુલ નફો આપ્યો હોય તો તમે સૂત્રમાં આવી રીતે લખી શકો, પણ જ્યારે કોઈ એક ભાગીદારો નફો આપ્યો હોય ત્યારે સૂત્ર વાપરી શકાય નહીં. તો કેમ ગણાય એ વાત આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ 3 ભાગીદારો છે, પ્રમાણ આપ્યું છે ત્રણેયનું. ત્રણ 3:2:4 પ્રમાણ આપ્યું છે. 3 ભાગીદારના નામ લખીએ આપણે. કોણ કોણ ભાગીદાર છે? વિસ્મય, અભિજીત અને કુનાલ. બરાબર. પ્રમાણ આપ્યું છે ત્રણેયનું 3:2:4. એટલે કુલ કેટલું થાય? 3 ને 2 5 ને 4 9 થાય.
હવે અભિજીતનો નફો આપ્યો છે રકમમાં કેટલો? 30,000. ઓકે, તો પહેલાં આપણે કુલ નફો ગણીએ. તો કુલ નફો કેમ મળે? તો એક બાજુ આપણે ભાગીદારનો નફો આપણને અભિજીતનો આપ્યો છે, તો અભિજીતના નફાને આધારે આપણે કુલ નફો ગોતવો છે. તો અહીં લખાય આ રીતે, એક બાજુ ત્રિરાશિ મુકાય, અભિજીતનો ભાગ અને સામે કુલ ભાગ. તો અભિજીતનો ભાગ કેટલો છે? 2. ત્યારે કુલ ભાગ કેટલો છે? 9. આ 9 છે એ કેવો છે ભાગ? કુલ. ઓકે, તો અભિજીતનો નફો રકમમાં કેટલો આપ્યો છે? 30,000. તો 30,000 એ કેટલા? ફરીવાર અભિજીતનો કેટલો ભાગ છે? તો કે 2. 2 ભાગે 9, તો 30,000 એ કેટલા? આ રીતે આપણે ત્રિરાશી મૂકવાની છે. ઓકે, તો તેથી 30,000 ગુણ્યા 9/2 એટલે કેટલા આવશે? 15 × 9 = 135. 1,35,000 આ કુલ નફો આવ્યો. હવે વિચારો, આ કુલ નફો આવ્યો તો એ કમિશન આપ્યા પહેલાંનો હોય કે કમિશન આપ્યા બાદનો હોય? તો જો કોઈ એક ભાગીદારો નફો આપ્યો હોય એને આધારે તમને જે કુલ નફો મળે એ કેવો નફો હોય? કમિશન બાદનો નફો. કેમ? સાંભળી લો. ભાગીદારો વચ્ચે નફો વહેંચાય ક્યારે? કમિશન આપ્યા પહેલાં વહેંચાય કે કમિશન આપ્યા પછી વહેંચાય? તો કે કમિશન અપાઈ ગયા પછી જ વહેંચાય. તો અભિજીતને જે નફો 30,000 મળ્યો એ કમિશન અપાઈ ગયા પછી જ મળ્યો હોય, તો એને આધારે જે કુલ નફો મળે એ કમિશન અપાઈ ગયા પછીનો જ મળે, પહેલાંનો મળે નહીં. તો હવે ઓલું સૂત્ર મૂકવું પડે નહીં. સૂત્ર ક્યારે મૂકવું પડે? રકમમાં આપણી પાસે કેવો નફો હોય? કમિશન ગણ્યા પહેલાંનો. આ તો બાદનો જ મળી ગયો. હવે માગ્યું છે મેનેજરનું કમિશન ગણો, તો આપણે લખશું મેનેજરનું કમિશન બરાબર 1,35,000 એને ગુણ્યા કેટલા ટકા આપવાના છે? 10% ગુણ્યા 10/100. સૂત્ર મૂકવું પડશે નહીં. તો કેટલો જવાબ આવશે? 13,500 મેનેજરનું કમિશન. ગણી લો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ દાખલા ઉપર જઈએ. તો રાજકુમાર, કૌશિક અને શર્માનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 15/10/9 છે. વર્ષના અંતે નફો 68,000 થયો હોય તો દરેક ભાગીદારને મળતો નફો શોધો. બહુ સિમ્પલ. તમને અહીંયા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું છે, નફો આપ્યો છે, તો ત્રણેય ભાગીદાર વચ્ચે આપણે નફો શું કરવાનો? વહેંચી દેવાનો છે. બીજું કશું કરવાનું નથી. ઓકે.